आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वड्याई। नानक दास सदा शरणाई कहन न जाए प्रभ की वड्याई। नानक दास सदा शरणाई। गुरु जी गौरी काल भूत की हस्तनी मन बोरारे। चलत रचयो जगदीशो काम सुआए गज बस परे मन मोरारे। अंकस सहयो सीसो। भगतां विचों भगत कबीर जी महाराज जो सरोमणी भगत होए ने, जो चल रही लड़ीवार कथा विच भगत कबीर जी महाराज पावन उपदेश बख्शदे ने। काम करो लोभ हंकारां दी बड़ी प्रबलता है और इस्त्री नूं फांसी रूप जनाउंदे होए कि ये विकार ये मंद करम गल विच फाइयां पै जांदियां ने। परिपूर्ण परमात्मा दी बंदगी तो बिना भजन तो बिना सवै मन दे प्रथाएं भगत कबीर जी महाराज दृष्टांत दे के समझाउंदे ने, पावन उपदेश दिंदे ने। काल बूत की खस्तनी मन बोरारे। चलत रचयो जगदीश। भगत जी पावन वचन कहते ने, हे मन बावरे जैसे कालज से कालबूत बनावट दी खस्तनी बना के कालज दे वास्ते खस्तनी बना लेंदे ने बदक शिकारी
घने जंगल दे विच टोआ पुट्टदे ने, वड्डा टोआ। हस्तनी आलबूत दी बना के बन विच जाके खाते पर खड़ी कर दिंदे ने। चलत रचियो जगदीश, तैसे जगदीश ने ये तमाशा रचिया है कि ये इस्तरी फांसी दा फंदा है। ये पावन उपदेश जनाउंदे हुए बचन कहते ने भगत कबीर जी महाराज। काल बूत की हस्तनी मन मौरा रे, चलत रचियो जगदीश। फिर कैसा कौतक होया। काम सोआए गज बस, परे मन मौरा रे, अंकस सहयो सीसो। फिर कैसा वरतारा उस घने जंगल विच वरतदा है। हे मन बावरे कमले मनुख, से काम दे लाभ वास्ते काम दा संतप्त कीता होया हस्ती गज, बाहो दाही भजदा दौड़दा है। आउंदा है की तकदा कि हस्ती खलोती है। हस्ती वस पड़ जाता। जदों देखिया टोए विच डिग पिया कि कागज दी हस्ती संगलां नाल जकड़िया जाता है। वह हाथी जो ना फड़न जोगो फड़िया गया, एक काम दे वस होया। वे सिर पर अंकस मारा सहारदा है। जो महावत हस्ती ते बैठा हुंदा है, उसदे हस विच एक कुंडी हुंदी है। अंकस सहारदा जिवें सतगुरां दे बचन ने, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरन ज्यों सिर दे। मन तन आगै राखै, ऊबी सेव करे, इउं गुरमुख आप नवारिए। सब राज सृष्ट कर दे, क्योंकि अपना आप भेटा मुर्शद समर्थ गुरु नूं। सिर पर बड़े अंक सहारदा है गज हस्ती, तैसे जीव ए मनुख कामां तुर होया, काम दा ग्रसिया होया, इस्त्री अगे दीन हो जाता है। देखै वाच हर राच, समझ मन बोरा रे, निरभय हुए ना हर भजे मन बोरा रे, गयो न राम जहाजो। कि मन बावरे समझ कर, विषया विकारां तो बच। इन्हां पिछे घणे दुख लुके होए और परमेश्वर के साथ रच जा। उस वाहे गुरु की बंदगी याद चिंतन विच जुड़, जिसने तेनू अमोलक जन्म दिता। हे बाबरे निर्भय होके वाहे गुरु नू क्यों नहीं जपदा, क्यों डरते खौफ विच है। संसार तो पार उतरने राम दा नाम रूपी जहाज नहीं ग्रहण किया। बेनती की भगत कबीर जी महाराज अगे, भगत जी इस्त्री आदक विखे क्या करनगे। तो इस्त्री क्या कि फांसी रूप है और विषय क्या करनगे। फिर भगत कबीर जी बचन कहन लगे, मर कट मोसटी अनाज की मन बोरा रे, लीनी हाथ पसार। मर कट मोसटी अनाज की मन बोरा रे, लीनी हाथ पसार। हे मन बावरे जैसे अनाज दी मुट्ठी नू हथ पसार के बांदर लै तो लैंदा है,
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਕਿ ਮਨ ਬਾਵਰੇ, ਫਿਰ ਛੁੱਟਣੇ ਦਾ ਸੰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਾਂ, ਕੋਈ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਉਸਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਟਾ ਗਇਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਨੀ ਕਰਕੇ ਤੋਤਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਲਣੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਬਾਵਰੇ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੋਤੇ ਸਮ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਬਾਵਰੇ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ। ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਖਿੰਡ ਭੰਗਰ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਸੇ ਪਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਰਾਗ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਇਹ ਮਨ ਬਾਵਰੇ, ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਗਤ, ਉਹ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਛ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਬਾਬਰੇ ਮਨ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ। ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਔੜ ਗੌੜੀ ਅਗਨ ਨਾਦਾ ਹੈ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨ, ਤਸ ਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਮੱਧ ਮੱਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਨ ਨਾ ਦਹੈ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨ, ਤਸ ਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਅਗਨੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਨ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਚੋਰ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੋਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਧਨ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਸੰਚਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਅਗਨ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਵਨ ਸੁਕਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਨ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੋਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਸੰਚਣਾ ਕਰ। ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਸਭ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਨੁਕ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਤ ਦਾ ਬਾਵਰਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੋਨੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਰਾਜਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਧਨ ਕਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਦੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀਐ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਂ ਧਨੀ ਖਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨਾ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਪਣ ਤੇ ਜਪਾਵਣ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਖੇ ਗੋਬਿੰਦ ਖੇ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਆਦਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ, ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲ, ਐਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਆਦਿਕਾਂ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ,
जो सुख उस परिपूर्ण परमात्मा की सेवा दे विच ने राजन, वो सुख राज विभूति विच भी नहीं लिखी, नहीं लई दे। मनुख राज करदा है कि मैं राजा हाँ, पर फिर बड़े अन्यायी हुंदे ने। उस राजे तो फिर भै भीत भी हुंदा कि इंज ना हो जावे, इंज ना हो जावे, क्योंकि तपो राज राजो नरक है। पर जो उस वाहे गुरु प्रभु की सेवा, उसका सिमरन नाम, जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना लही है। वो सुख राज विभूति विच भी नहीं लिखी। बेनती की राजे ने, महाराज भगत जी मैनू भी आप राजा दिखां तो उदासीन करके नाम का उपदेश कर देखो, मैनू भी उपदेश बख्श दो। इसी और बड़े लोग ने भी ये धन चाहे कि मैनू ही तुसी उपदेश दिंदे हो, किसी होर बड़े धनी ने भी ऐसा धन चाहिया। फिर भगत कबीर जी ने राजे नूं फिर वचन कीते, क्योंकि विचार किया भगत जी ने। राजा विचार करदा पुछ रहा है सवाल, ये महाराज ये मैनू ही उपदेश दे रहे हो जा होर किसी बड़े लोगों ने भी यह धन चाहिया। भगत कबीर जी ने फिर पावन वचन कीते, कहन लगे राजन इस धन कारण शिव सनकादिक कोजत भये उदासी। ये राजन ये धन सस्ता नहीं मिलता, ये नाम का धन ब्रह्म सरोतरी ब्रह्म नेटी गुरु ही बख्शदा, उही जपन लावेगा जो जपदा है, दूजा नहीं। जिसकी बख्शिश उस परवतगार दी, वो जपेगा तो जपावेगा जो अंदरों जुड़िया है। भगत जी कहन लगे राजन इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भये उदासी। शिव जी महाराज सनकादिक आदि इस धन दे वास्ते खोजते हुए उदासी हो गए, उदास हो गए। वो भी लोचते ने सानू नाम का धन मिल जाए। फिर राजे ने बेनती की, भगत जी इस विच क्या लाभ ते की लाहा है, जिस धन नूं शिव जी महाराज आदि खोजते फिरते ने, उदास हो गए खोजते खोजते। इस धन विच क्या लाभ लाहा है। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे मन मुकंद जेवा नारायण पर न जम की फांसी। मन विच जिस दे मुक्ति दे दाते परमेश्वर दा ध्यान है, अंदरों जुड़िया है। गुरमूरत कर ध्यान सदा हजूर है। ते मन विच दे मुक्ति दे दाते, क्योंकि मुक्ति देवन वाला मेरा गुरु नानक। ध्यान है मेरे पातशाह गुरुदेव दे स्वरूप दा, जेवा करके हे नारायण हे नारायण जपदा है। तो जमा दी फांसी विच नहीं जांदा। ओह अजामल वेशवागामी सी, जपिया नारायण नूं जम गण तो देव गण आ गए। विवाहन लैके बैकुंठ नूं गया अजामल। अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, जहाँ गत को जो गीसर वांशत सो गत चिन्ह में पाई। कैसियां बख्शीशां, कैसी बख्शिश उस परवतगार दी प्रभु दी। क्योंकि वडियाई है सतसंगी जनो नाम। इस युग में शोभा नाम की, बिन नाम है शोभ न हो। ये माया की शोभा
4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੁਖ ਸੁਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਅਦਬਾਂ ਖਦਬਾਂ ਸੀ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਕੌੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਤ ਹੋ ਗਏ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਠਾ ਲੜਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, 100 ਜਨਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਹੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰ ਅਗਨ ਸਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਰ ਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੋ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਲਾਭ ਕਿਆ ਲਾਹਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਜਿਹਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਭ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ? ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ।
ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਏਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਯੁੱਗ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ। ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ ਬੀਜ ਸਾਬਤ, ਔਰ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ਸੁਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਧਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵਾਣਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ਸੁਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਤਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਤਾਵ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਮਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੈਸੀ? ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਹੋਵਣ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਦਾ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਔਰ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਿਸ ਨੂੰ। ਮਨ ਧਾਮਦੇ ਨੂੰ ਥੰਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਰੂਪ ਜੋ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਰਮ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭੈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ,
सब भज गया परम संसे दूर हो गए। फिर भगत जी कहन लगे, कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। भगत जी कहन लगे, राजन कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। क्योंकि राजा भी मस्त रहिंदा सी विकारां। भगत जी कहन लगे, काम विच मस्त होए राजन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ, ਤਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਾਜਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ, ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਮ ਘਰ ਲਾਖ ਕੋਟ ਆਸਵ ਖਸਤੀ, ਹਮ ਕਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਨ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੁਮ ਘਰ ਲਾਖ ਕੋਟ ਆਸਵ ਖਸਤੀ, ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਤਾ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਵਨਾਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜਨ। ਜੋ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰੌਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਲੋਏ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਰਾਜਨ ਤੁਮ ਘਰ ਲਾਖ ਕੋਟ ਆਸਵ ਹਸਤੀ, ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸਨੇ ਟੇਕ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨੂਰੀ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਛ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਝਾਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਧੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਹਮ ਘਰ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਡਾ, ਮਹੱਲ ਵੱਡੇ, ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੌੜੀ ਜਿਉ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚਨਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਭਾਵ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਵਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਜੋ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੈਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਧੋਗੈ ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਛ ਮਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਆਦਿਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਲੋਭ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮਦ ਲੋਭ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚਨਨ ਕੀ, ਲੁਬਧ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜੈਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਕੁਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਲੇ ਚਣੇ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉ ਕੱਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਚਨਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਸਿਉ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਹੇ ਪਰਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ।
जो जो कर्म मनुख ने लालच दे वस करके कामना करके कीते सी, लालच सी बड़े महल बनावांगा, इंज तो इंज करांगा, सो फिर घर विच पै गए। उल्टे इसनूं जन्म का कारण हो गए, ते लहुंदा ते करलाउंदा है। फिर पछताया वो वेला नहीं खाती। पातशाह गुरुदेव के वचन ने, गुरु अमरदास महाराज जी ने, ऐसा कम मूले ना कीचै जो अंत पछोताई है। वो मूल ही ना कर जो बाद विच रोना ते करलाउना तैनूं पछताना पै जावे। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहो। मेरे वाहिगुरु परमेश्वर की भगती तो बिना, नाम तो बिना बेअर्थ व्यवहारां विच जन्म चला गया। नाम नहीं जपिया, बंदगी विच नहीं जुड़िया, जवानी चली गई, बालक अवस्था चली गई, हुण वडेपा आ गया। पहला बालक सी, ये आना सी, सोझी नहीं सी। जवान होया, ब्याह होया, दूजे भाव के कर्मां विच जुड़ गया, फिर वडेपा आ गया, कालियां तो धौले आ गए। बेवखारां विच जन्म बतीत कर दिता। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, जन्म व्यर्थ चला गया। साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रही। साध संगत द्वारा भगवान का भजन कीते बिना, बंदगी कीते बिना, तप जग कर्मां दे करिया सच रूप परमेश्वर विच रहना नहीं होंदा, किते भी सुख नहीं। जे तू नाम ही नहीं जपिया, जग तप आदि बड़े कर्म कीते जो जगत विच अज भी मनुख करदे ने, पर नाम जपण नूं मन राजी नहीं। पर पातशाह फरमाउंदे ने, सच रूप परमेश्वर विच रहना नहीं हुंदा, सही सुख नहीं। ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत, किन्हे ना घराओ लयो। दृष्टांत दे के समझाउंदे ने भगत कबीर जी महाराज प्यारिओ। जिस तरह उद्यान घने जंगल दे विच फूल फुੱਲੇ होए हुंदे ने, बड़े सुंदर भासदे ने, ते इन्हां दी सुगंधता नूं किसी ने नहीं लिया। बड़ियां सुगंधियां दायक फुੱਲ सी। सुमन दे फुੱਲ भी हुंदे ने, कुसम दे आदਿਕ बड़े फुੱਲ हुंदे ने, पर उन्हां फुੱਲਾਂ दी सुगंधी नूं किसी ने नहीं लिया। ते की वचन कहंदे ने, तैसे भ्रमत अनेक जोन में, फिर काल हो। तैसे ही अनेक जोनिया विच भरमदियां बारंबार काल ने मारिया, क्योंकि मनुख नूं ये सोझी नहीं हुंदी। की मनदा है आ जग मिठा, अगला किन डिठा। पर सतसंगी जनों, जिस मालिक परवदगार ने आपां नूं सुंदर तन दिता, भिन्न भिन्न अपने अंग लाए, माता पिता बख्शे, साग संबंधी रस भोग दिते नहीं पदार्थ, वो आपां तो हिसाब भी पुछेगा कि की खट के लेके आया, तैनूं अमोलक जन्म दिता सी, की लाहा लिया, की जवाब देवांगे। काल दे बस पे जन्म व्यर्थ हो गया, पर मनुख अज्ञान अविद्या दे विच रचिया होया है, जानदा नहीं कि हिसाब पुछया जाना। क्योंकि अज्ञान अविद्या विच है मद होया है धन माया पदार्थां दा, बावरा ते कमला होया। ये सोझी ही नहीं कि मेरे तो पूछया जावे।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਰ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਭੇਖਨ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ। ਇਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭੇਖਨ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਰੋਕ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ 12 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਦ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਭੇਖਨ ਕੋ ਜੋ ਦਇਓ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੈਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਅਟਕ ਜੋ ਉਰਜੈ, ਇੰਦਰੀ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ, ਆ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਸਕਾ ਕੰਨਿਆ, ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਕਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਅਟਕ ਗਏ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਿਚੇ ਅਟਕਿਓ, ਚੀਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਔਦ ਅਨਲ ਤਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕੋ ਮੰਦਰ, 1468 ਠਿਓ। ਉਮਰ ਜੁਗਤ ਤਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਘਾਸ ਕਾ ਮੰਦਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਾਲ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਣਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਰਬ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗੀਓ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਕੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਲਿਓ। ਇਹ ਭੈ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰਿਆ ਮੈਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਬਿੰਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਸੁਰਖ, ਇਸ ਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਤੈਂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ। ਇਹ ਮੈਲੇ ਜਲ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦੀ।
मैं नाही कछ आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा। मैं ना मेरा ये गोबिंद मेरे सतगुरु, तन ते तन सर्वंस संपूर्ण आनंद तेरा की। बेनती की थी, प्रभु की आकाशवाणी भी होई, मैनू सर्वंस आनंद क्यों अर्पण किया? फिर भगत जी तिसदी समर्था दिखाते ने। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। इस देह मिट्टी दे विच प्राण पवन समाया होया, झूठा प्रपंच जोड़ के अपने बल करके तै चलाया मेरे प्रभु, ये तेरी बख्शिश है। परमेश्वर ने कहा, तैने कुछ धन रख लेना सी जो तेरे काम आउंदा। प्रभु कहन लगे भगत जी, कहनो लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया खोरी। भगत जी ने मेरे बचन कहे, जब किसी 5 लाख गिणती की भी माया जोड़ी है किसी, तद अंत के समय घड़ी फोड़ के चले जाते ने, घड़ा फोड़ते ने। अज भी ये प्रवृत्ति है कि 1 लाख जोड़न वाला भी होवे, भावें 5 लाख जोड़न वाला हो, करोड़ा अरबां जोड़न वाला होवे, अंत नूं 1 पैसे की घड़ी फोड़ दे। बेनती की सरबंस दे के की कीता, कह कबीर एक नीम उसारी, खिन मह बिन सजाए अहंकारी। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, भाई एकता का जो चिंतन है, सो ब्रह्म मंदिर की नीम उसारी है। आवे कि अद्विती चिंतन रूप अभ्यास से ब्रह्म रूपता प्राप्त हुई। ये बख्शिशा हुई ऐसे निरहंकार तू क्यों होया? भगत जी कहते हैं, जिन्होंने देहम हंकार बुद्धि सो थोड़े काल में नाश हो जाते हैं, बसते ने जन्मते ने। कहने थोड़े काल एक है, जन्म मरण दे भै करके असी भाई निरहंकार होए। सतगुरु की उपदेश ते चलीए, गुर शब्दी गुरमतीए बनी, नाम नू जपीए, नमानता निमरता धारीए। घर गुरु नानक दा ये बख्शीशां दा दर है। संग करिए सतपुरुषां दा, अपना अमोलक जन्म सफल हो जावेगा। ए अच्युत अविनाशी अगनाश, हे पूरन के सर्व में दुख पंजन।